ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਧੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਫੌਜ਼ੀਆ ਨੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਡੇਟਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੋਲ, ਬਜਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ख्वाजा आसिफ ने तकरीर की असैम्बली 'ਚ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਨੇ ਤਾਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਮਕ ਹਰਾਮਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਏ, ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਦੀ ਏ। ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਹਿਸ ਕਿਆਦਤ ਵੱਲੋਂ, ਨਮਕ ਹਰਾਮ ਕਿਆਦਤ ਵੱਲੋਂ, ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਬੇਗੈਰਤੀਆਂ ਤੇ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ। ਦੌਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚੂਹੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਦੌਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚੂਹੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦੌਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚੂਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ 5-7% ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੌਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚੂਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਦੌਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚੂਹਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀ ਸਿੰਧੀਆਂ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਬਲੋਚਾਂ ਤੇ, ਕਦੀ ਪਠਾਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਾਗਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮੂੰਹ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤ ਦੇ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੂਨ ਲੀਗੀਆਂ ਦਾ ਨੌਕਰ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ PTI ਦਾ ਨੌਕਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਵਾਏ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਉਹ ਜਮਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 35 ਸਾਲ ਇਕਤਦਾਰ 'ਚ ਰਹੀ, 2 ਵਾਰੀ 2/3 ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਔਰ ਇਹ ਬੇਜ਼ਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ, ਬੇਜ਼ਮੀਰ ਕਿਆਦਤ ਦੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ करारदाद पास करना तो दूर दी गल है, इन्ना पेश नहीं की। ते आज जो ख्वाजा आसिफ मनूस ये जो है उर्दू तक ठीक नहीं है, गुलाबी उर्दू बोलता है अज तक। ते इंज मैं इन्ने नमक हराम वैसे अज तक दुनिया च किते नहीं वेखे जिन्ने साडी इस धरती ते मौजूद ने। वो पंजाबी वर्गी उर्दू बोल के ते पंजाब तोड़ना चाह रहा है। जिथों सारी उम्र खाधा नमक हरामां ने उस पंजाब नूं वड्ढना चाह रहे ने। पता नहीं ये किंज दे लोग ने, किंज दा इन्हां दा मुर्दा ज़मीर है, किंज दे इन्हां दे हमायती भी मुर्दा ज़मीर लोग ने कि जिहड़े इन्हां नूं इस दे बावजूद भी फेवर करते ने। वो इमरान खान वो ना हियां चो ना शियां चो, वो इत्थे लाहौर च खलो के कह जांदा है जी मैं पंजाब जिहड़ा वो जनूबी पंजाब सूबा बनाना है, सरैकी सूबा बनाना है। ये उठदे ने ते ये कह जांदे ने, उधरों बिलावल आके वो नवाबशाह चो जरदारी आके पंजाब वंडन की गल शुरू कर देंदा है। ये पता नहीं गैरत क्यों मर गई पंजाबियां दी। मैं कहना खट्टा खून है, खट्टी रत। जदों साडी तहरीक बड़ी जोबन ते सी, इहदे लॉकडाउन तो पहले ते असीं बड़ा तेजी नाल अगे वध रहे सां, बड़ी वड्डी रैली भी असीं कीती। लेकिन फिर तुसीं वेख्या कि किहड़े-किहड़े लोकां विचों ही उठ के साजिशां कीतीआं और किवें उन्हां उस रैली दा असर जायल करन दी कोशिश की। पता नहीं की मसला की है इस कौम नू, क्यों नहीं ये जाग रही। 150 साल हो गया इस जुबान ते पाबंदी, उर्दू दी गुलामी मिथी है। कोई और कौम इन्नी गुलाम नहीं उर्दू दी जिन्नी असी गुलाम हाँ। कोई और कौम सारे पाकिस्तानी ने, लेकिन सारियां तो ज्यादा पीड़ सानू पाकिस्तान दी। वो इस्लाम दे भी मामे असी हाँ, पाकिस्तान दे भी मामे असी हाँ। और ये जो ये उठ के गल करते ने, ये मनूस जमात नून लीग ये सारी उम्र सिंध चो नहीं जित सकी, सारी उम्र बलोचिस्तान KPK चो नहीं जिती। इनू हट हट के पंजाब वजीर आजम बनाता रहा नवाज शरीफ नू। ये फिर भी नमक हरामी तो बाज नहीं आ रहा है। इन्होंने शर्म ही नहीं आ कि जिस सूबे ने जिन्होंने लोगों इन्हों हट हट के वजीर आजम बनाया, जिस सूबे ने उन्होंने ये वड्ढना चाह रहे हैं। जेडे टान ते बैठे ने उन्होंने ही वड्ढी जाते हैं। इस तो वध कोई अहमक जायल हो सकता है। खोता उन्होंने आखते हैं, वो तो वाकई खोता है इमरान का। ये भी खोतियां तो घट नहीं, ये सारा टब्बर ही खोतियां दा है। नून लीग होए या PTI होए, सिंध पीपल्स पार्टी ते तो असीं गिला की करना, वो तो सिंधी जमात है, वो सिंधी कौम प्लस जमात है। उन्हां तो साजिश करनी सी। लेकिन ये की ने,
ਇਹ ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਬਾਨ 'ਚ ਮੂੰਹ ਪਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਸਪੋਰਟਰ ਗਿਰੇਬਾਨ 'ਚ ਮੂੰਹ ਪਾਣ। ਇਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਜਮਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਜਮਾਤ ਇੰਜ 2 ਵਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਲੱਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਅਗਲੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਦੋ ਵਾਰੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, 2 ਵਾਰੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਏਡੀ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਜਮਾਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਨਾ ਲੈਂਦੇ, ਇਹਦੀ ਹਕੂਮਤ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗੀਓ? 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵੋਟ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? 2000 ਦਾ ਵੋਟ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵਿਕਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ 139 'ਚ। 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵੋਟ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹੋ ਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਵੋਟ ਆਖਰੀ 2 ਰਾਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੋਟ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਵੋਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਾਲੀ ਲੋਕ ਨੇ ਟੋਟਲ। ਇਹਨਾਂ ਵੋਟ ਨੂੰ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਵਾਨੀ? ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ। ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਜਮਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਜਮਾਤਾਂ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਜਮਾਤ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਟੁਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚੂਹੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੀ ਕਮ ਸ ਕਮ ਅਕਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਹੁਣ ਹੀ ਅਕਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੂਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਇਥੋਂ ਵਾਇਆ ਤੇ ਖਾਇਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਵਾਹਣ ਖਾਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਨੋਚਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਇੱਕ ਪੂਰ ਕੌਮ ਬਣਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ 'ਚ ਕੌਮੀ ਸ਼ਊਰ ਜਾਗਦਾ। ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕਦੀ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਨੂਨ ਲੀਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਇੰਨੇ ਬਸ਼ਰਮ ਟੱਬਰ ਏ ਕਿ 35 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕਰਾਰਦਾਦ ਨਹੀਂ ਸਾਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਚਲੋ ਪਾਸ ਕਰਾਣੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਜ਼ਬਾਨ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਰਾਰਦਾਦ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਖੀਰ ਉਹ ਉਸੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਇੱਕ ਲਹਿਜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਉਦੋਂ ਜੀਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਉਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵੰਡ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਵੱਖਰੀ, ਇਹਦੀ ਰਹਿਤਲ ਵੀ ਵੱਖਰੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਵਫਾਕੀ ਜਮਾਤ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ नवाज शरीफ और नून लीग कभी वफाकी जमात नहीं बनेगी। ये जमात हमेशा एडी जिहड़ी घटिया नेचर दे लोग क्यादतां दी जमात है, जिन्हें इन्नी ज्यादा नमक हरामी की अपनी मिट्टी नाल, अपनी धरती नाल, अपने वतन नाल, वो कभी वफाकी जमात नहीं बनेगी। ये सुन लो सारे लीगी, थोड़ा जिहा अपना गिरेबान खोलो, झाती मारो, वेखो तुसी पंजाब नूं दित्ता की। तुहानूं बड़ा गिला हुंदा पंजाबी निकलिया नहीं। पंजाबी निकले किवें? 2-2 हज़ार ਦਾ ਵੋਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇਨਕਲਾਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਰੈਕਟਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਉਹ ਸਿੰਧ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਿੰਧੀ ਲੀਡਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਾਚੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਿੰਧੀ ਲੀਡਰ? ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ, ਗੰਦੇ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੈੜੇ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਜਾਮ ਸਾਦਕ ਵਰਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਰਾਚੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਖੂਨ ਸਫੇਦ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਵੀਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਲੋਕ ਜੀਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 5-7 ਮੁਖਲਸ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਰ ਪਾ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਜੂਮ ਦੇਰ ਪਾ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ। ਇਹ ਹਜੂਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਉਹ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦਾਨਿਸ਼ ਹੈ, ਦਨਾਈ ਹੈ, ਸਿਆਣਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੇ ਰਹਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਪਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਖੂਨ ਦੇ ਕਤਰੇ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬਚ ਜਾਏ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ। ਜੀ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਜੀ।